तो रियूज का वाटकी होनानी अस्त्रो होनानो बधु होनानो तो है दाढ़ी करवानी ना बधु तो रियूज करता डखो तो रियूज करती कि वो मांगी लीधु होत का बधु करवानो धंधो आदरवो पड़ोत नहीं मागता आवड्यु एमां जीव आशा इच्छा ने आसक्तिओनो पोटलो लई लई अने संतोना पाहण भीख मागवा जाय छे बाप ए હું मागी ले કે કોઈ દાડો ફરીથી આ માગવાનો વારો આવે नहीं पण ए હું मागता आवडતું નથી બાપ મહાપુરુષો કે જે હું માગી લેવામાં આવે ને તો ફરથી આઈ રે આ ખોણમાં આવવું પડે નહીં બાપ અને જો ને જેને જેને માગી લીધું બાપ મીરોએ મહાપુરુષો રોહિદાસ જોડે માગી લીધું બાપ તો ફરીથી આ ફેરો ફરવો પડ્યો नहीं नरसिंह मेहताए मागी लीधुं तो आ माग्યું बाप तमे जुओ શેઠ છેગારશાને દીકરાને માર નાખવો પડ્યો તો એ ભગવાન પાહણ ફરીથી દીકરો ના માગ્યો હું માગ્યું કે પ્રભુ આવી કસોટી અમારી કરી એવી બીજા કોઈની કરતા નહીં જો માગણી કરી તો પાછળના જીવોના હિત માટેની માગણી કરી ભાઈ પોતાના સ્વાર્થ માટે માગ્યું નથી બાપ भक्ति निस्वार्थपणानी होय भाई हो जो स्वार्थ छे ने एने भक्ति कहेवाय नहीं आदत तो तमे जुओ तो कोकना कोखा लारा होय ने तो एकी बाबजी पाहण हेडो बाबजीना पाहण आय रे पोटलो नाश करोय भला हां संतना पाहण जई अने तो महापुरुषो के संतनी बात जे छे ने इन पमो नको उपरथी जे हे ने असल ए आपणे तो अमो खोई नाखशु बा महापुरुषो के एवा पुरुषोना पासे जई अने एमनी वातनो पमो सत्संगोमां जोशो मीरावड़ामां जोशो बाप तो महापुरुषोनी जे वात समजाय छे हो भरोसो ने एने पोताना जीवन व्यवहारमां उतारो तो भक्ति कोमनी भाई नका जगत भक्ति करे छे पण केवी गोरो अने गध्यारो बे भाईबंधी करी ओम तो ना थाय पण 10 रुपया करी अने पेलो गध्यारो के खेडता ने आपणे बाजूना हेतरमां खावा जीए पेलो गध्यारो के ना भाई तो पटेल बटेल जागी जाए ने तो के हारा ठोक के ना ना कशो वांधो नहीं के तमे हेडो तो खरा के पेलो के हूँ तो आવું तो खरो पण तू ध्यान राखजे चंका हूँ तो छू ने चकोर छू के ओ पण तू हलवाई जाए पेलो के तने कोई तमे कोई थोड़ा कम छीए की तमारामां ने मारामां फरक हूँ की तमे थोड़ा ऊंचा छो ने मैं सेज नेता छे बाकी तो हम तो बधी रीते हरखा छीए के आखा खानदान नो फरक छे भाई ऊंचा नेतानी वात नहीं आखा खानदान नो आखा खानदान नो फरक छे भाई भक्ति में जोऊ भला आदमी ओवा नका की हरखुद छे के बधु हरखुद छे के हूँ हरखुद छे आखा खानदान ना फरक होय भाई अब ज्या बे तो कन अने बरोबर हम सरवा मंड्या अने अचिंतानो भाई पटेल जाग्यो अने गोरानी तो नजर हम चेतनता थी ते जोई गयो फट लेनी थी नाठेनो वाड कूदीने नेकरी गयो भाई हम गध्यारो ए नाठो तो खरो अने कूद्या खरो पण पाछला पगे कूद्यो जेम पाछला पगे कूदा एम पेलो पाछा डंडा ठोक जेम पाछला पगे कूदा एम पेलो पाछला पगे ठोक बरोबर ठोक्यो राग बधा टोट्या शाप तो ना पेलो तो गहरातो बार नेकर्यो गोरो बारू गोरो ले के हारा मूर्खा मु तने नतो केतो के तू जोजे बरोबर ध्यान राखजे अने मु कूदी गयो अने के तारे ना कूदाय ले के अरे के यार कूद्यो तांके चम हलवाई गयो पण के तमे આગલા પગે કૂદી ગયા એટલે નેકળી ગયા મુ કૂદ્યો પણ કે તે હારા કે મૂર્ખા પાછલા પગે કૂદે તે આગલા પગે કૂદતા ના આવડે કે અમારી પેઢીમાં કોઈ કૂદ્યું જ નહીં ના હું અમારી પેઢીમાં કોઈ આગલા પગે કૂદ્યું હોય તો કૂદું કે ઈ માથા આપણી પેઢીમાં કોક આવા સંતોનો સંગ કર્યો હોય તો પેઢીમાં કોક આવા કે बधाए गध्यारानी जेम पाछला ज पगे भक्ति तो करी है बधाए नहीं करिए એવું तो नहीं पण केवू पाछला पगे ज कूद्या छे भाई આગલા પગે કૂદ્યા नहीं ए महापुरुष के बाप जो ये वाको के महापुरुषो आपड़ा जीवन में मल्या होय अरे वा सत्पुरुषो महापुरुषो नो संग थयो होय अने आ वातने आपड़ा व्यवहार नो वर्तन में वणी लीधी होय ने भक्ति व्यवहार वर्तन में वणाय तो भक्ति कहेवाय बे हो हाँ नक खाली बोलिए हो भरिए पीलियो करिए पण आपड़ा व्यवहार में ना वणाय आपड़ा जीवन में ना आवे ने महापुरुषो के भक्ति कहेवाय अने संतो युवाना जीवन में लाइन बताव्यु छे भाई हो कईन बताव्यु नथी अने त्यो मार भिखाराम बापूनी एक वाणी छे बोलो सद्गुरु देव की जय।
शीश उतारी भोय दरे ने ऊंचे करे जो ने पाव दास कबीर यो कहे ऐसा हो तो यार ए ત્રાટાનો ત્યાં કામ નથી ને ભીત્યો દિલે જો ને બાર બગલો ભગતી શું કરે નાખ में વચન નો માર आय भंगनामी अखंडय विनाशी नहीं आया नहीं जाया अभंगनामी अखंडय विनाशी नहीं आया नहीं जाया नाम रूप गुण तत हो लागे नहीं कौन से पार करवा वाला नाम रूप गुण तत हो लागे नहीं कौन से पार करवा वाला ध्यान तुम कैसे धरत हो उसका ध्यान तुम कैसे धरत हो रूप रंग नहीं छाया रे यार हमारे सदगुरु देवे दिखलाया पांच तत्वों पचीस प्रकृति त्रण गुणों में नहीं आया नहीं आवे वाणी में नहीं आवे खानी में जन्म मरण में नहीं आशा प्रलय पर से वस्तु प्रलय धीरे पर से वस्तु सुजान वेद पुराना रे आज मारे सदगुरु देवे दिखलाया नहीं आवे दृष्टि में नहीं आवे सृष्टि में परखे संत हमारा नहीं आवे दृष्टि में नहीं आवे सृष्टि में परखे संत हमारा सूर्य चंद्र नवलख तारा तिथि पर थे आसन हमारा थोड़ा माखो पर कोई राखे थोड़ा
देहो हमारी हवे दुर्बल बनी छे हवे नहीं रे कोई आशा आ देहो हमारी हवे दुर्बल बनी छे हवे नहीं रे कोई आशा कहेवानुं हतुं ए तो करी बताव्युं स्थाप्यो वैकुंठ धाम सद्गुरु आदेश बण भिखारा सद्गुरु आदेश बण भिखारा स्वर्ग वैकुंठ नथी आशा रे आज मारे सद्गुरु देवे दिखलाया अभंगना में अखंड अविनाशी नहीं आया नहीं जाया आ राम रुपयो मारो रोकड़ो रे साधो पर के पर हारो रुपयो मारो रोकड़ो आ अगम निगम थी आयो रुपयो निरंजन द्वारे खखड़्यो पान मूले भगवान निरंजन पान मूले भगवान निरंजन पर के नहीं है रुपयो रुपयो मारो रोकड़ो आद्य शक्ति अष्टांगी महामाया निरंजन जाल बिछाया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा पर के नहीं है रुपयो रुपयो मारो रोकड़ो राम रुपयो मारो रोकड़ो रे साधु पर के पर खन हारो रुपयो मारो रोकड़ो आ योगी भोगी ने जोगी तपसी सौ गया रे भाई लपसे 14 लोग तो करे चतुरा पर के नहीं है रुपयो रुपयो मारो रोकड़ो सही रे छाप परवाना लेने आव्या कोलिय गमना सुनाया आ सही रे छाप परवाना लेने आव्या कोलिय गमना सुनाया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा पर के नहीं है रुपयो रुपयो मारो रोकड़ो सही रे छाप परवाना देने आव्या कोलिय गमना सुनाया बवरे बवनी भावत भागी बवरे बवनी भावत भागी बापू ये परछावी दी 2 रुपयो मारो रोकड़ो आ राम रुपयो मारो रोकड़ो रे साधु पर के पर खन हारो रुपयो मारो रोकड़ो सद्गुरु देव सद्गुरु ने आ पारख वाणी वाला महापुरुषों ने अभंग अनामी अखंड अविनाशी नहीं आया नहीं जाया उसका ध्यान तुम कैसे धरत हो रूप रंग नहीं छाया बाप जे ब्रह्म तत्व પોતાનું નિજ સ્વરૂપ ચૈતન્ય સ્વરૂપ બાપ એ આપણે શાસ્ત્રોમાં આ બધામાં વાંચીએ તો છીએ ગીતામાં એ બધા ગીતાના પાઠની અંદર વાંચતા હોય તો બધાને ખબર છે કે આત્માનું સ્વરૂપ નિર્ગુણ છે નિરાકાર છે
અજન્મા છે, જે જન્મતું નથી કે જે મરતું નથી, આવતું નથી કે જતું નથી, શસ્ત્રો કી છેદી શકતા નથી, પાણી કી પલાળી શકતું નથી, આવું બધું બોલવામાં આવે છે. આ બધું બોલવામાં આવે છે પણ પારખમાં આવતું નથી બાપ. જો પારખમાં આવે તો એ આત્માનું સ્વરૂપ એ કોઈ તમારાથી જુદું છે? જો શરીરને તમે હું માનતા હોય તો તમારાથી જુદું છે. બાકી શરીર એ ઘર છે, શરીર એ ઘર છે બાપ. તો તમે એ આત્માનું સ્વરૂપ કોઈ જુદા છો નહીં બાપ. આપણે ઓમ હોનાનો દાગીનો લેવા જઈએ, હોનીના એકન નહીં થી ઓમ હોનાનો દાગીનો લઈને આવીએ એટલે હોનું લેવા જવું પડે કે હંગાતી આવા દાગીનાના હે દાગીનાના હાથી આવે ભાઈ, કોઈ જુદું લેવા જવું પડે નહીં. એ હોનાના આધારે જ દાગીનો ભાષ્યો છે બાપ. મોંથી હોનું નીકળી જાય તો દાગીના જેવું કશું રહ નહીં. એ મહાપુરુષો કે આ ચેતનના આધારે આ શરીર ગણો, જગત ગણો, નોમ ગણો, રૂપ ગણો, ગુણ ગણો, આ જે ગણો એ ચેતનના આધારે બધું ભાષ્યું છે. જો ચેતનની સત્તા નહીં તો ત્યાં નોમે નથી, રૂપે નથી કે ગુણે નથી, કશું રહે એવું નથી. આ એના આધારે બધું ભાષ્યું છે બાપ. પણ આપણને એની પારખ નથી બાપ. પારખ માટે સંતો મહાપુરુષોને એટલે કીધું અભંગ નામી અખંડ અવિનાશી નહીં આયા નહીં, એ આવન જાય એવું નથી. આ તો કોક માણસ મળી જાય કે જીવ જતો રહ્યો. તો જતો રહ્યો ભાઈ? જોયો છે કઈ એમને ઠોક્યા જ રાખ્યું છે? કાગળમાં લખ્યું ભગવાનને ગમ્યું ખરું, ફલાણો ભાઈ મરી ગયા. આ ભગવાનને ગમ્યું છે? પાડોહીન નહીં ગમ્યું, પણ લખ્યો ઠોક્યા જ રાખ્યું ભગવાનને ગમ્યું ખરું, પણ વિચાર કર્યો નથી. ઓમાંથી હું આગુ પાછું થઈ ગયું ભાઈ. હે હોનાની વેટી હોય અને તૂટી જાય, હોનાનો દોયરો હોય તો તૂટી જાય. તે તૂટી જાય તે હોનાને હું લેવા દેવા? હોનું તૂટી ગયું કે દોયરો તૂટી ગયો? ગાંઠ હતો એ ગાંઠને તૂટવાનું ફૂટવાનું છે ભાઈ. હોનાને તૂટવાનું ફૂટવાનું નથી. માટલી ફૂટી જાય, લોરીઓ ફૂટી જાય, પણ માટી ફૂટ નહીં. કેમ કે માટી આબાદ વસ્તુ છે બાપ. એમ પરમ ચૈતન્ય સ્વરૂપ પોતાનું નિજ સ્વરૂપ એ આબાદ છે. એમાં કોઈ આગા પાછી થાય એવું નથી, જાયકા આવે એવું નથી. તો એ આટલું સમજે છે ને ભાઈ, આટલા વર્ષોથી ભક્તિનો બોનો કૂટું છે ને, તો એ બહેન ખાલી પાડી મરી જાય ને તો એ તૈન દારા શોક પર છે. તૈન દારા કે પાડો હતો હતો નતો બાપુ, પણ પાડી હતી. આ તો બહેન પાડ્યો હો, હજી છીયો તો મળ્યો જ નહીં. છીયો મળ્યો તો હું દશાવ શી ખબર આતો. અને ભાઈ એવાનો કોમ ભક્તિ છે, ભક્તિ વાના કોમની નથી બાપ. આ તો જેને આ વાતને પોમીને આ વાતને જાણ્યા ને બાપ, એ તો મહાપુરુષ કે ભલે કે સહીવાના દેહનો બલિદાન આલ્યો, બધું રાહતાર વળી ગયું. તો એ નરસિંહ મહેતા એવું બોલ્યા હતા કે ભલું થયું ભાગી જંજાર, સુખેથી ભજીશું શ્રી ગોપાલ. અને આપણે તો શું કહીએ કે ભક્તિ પડી નહીં, કે જે દાડાની ભક્તિ લીધી છે તારનું કે માર તો કશું હખવાડો જ નહીં કી બેહની કે પાડા જ આવે છે. પાડ્યો માટે વોરીતી ભક્તિ સૈયાને કે ત્રીજી સોરી આવી લ્યો. ઓમ ખોટ હું છે, પણ આ એના માટે ગુરુ કર્યા હતા, એના માટે સંતો પાહન ગયા હતા. અને અડધા તો સંતો ના આવીને આવી જ પૂછે છે કે બાપુ જુઓ કે કોક તો જુઓ. અલ્યા મેં કીધું મેં તો મને આખા નાખા જોઈએ છે, ઓનાથી બીજું શું જોવું કીધું. અમ કે જોયા લોકો બાપુ કે આવ ચેમાં આવું થાય છે? અલે હું જોવાનું છે ચેમ એવું વિચારતો નહીં કે એ ગુરુદેવ એ મહાપુરુષો બાપ મારો એવો કયો કર્મ આવ્યો છે તે આ મારા ભોગવટા ભોગવવાના. એટલે પોતાના કર્મ ઉપર કોઈ દારો વિચાર કર્યો છે? ના, એ કોઈ દારો જોવું નથી. કર્મ કરતા પહેલા તો કોઈ દારો કોઈની બીક રાખી નથી. અને હું ભોગવટાયા એટલે પછી હોદવા નીકળી શકો. ચેવા બાવજી હારા છે, જેવા બાવજી પાહન જઈએ તો તાત્કાલિક રિઝલ્ટ મળે એવું છે. આ બાવજી પાછા આવા હોત કે જેવા બાવજી પાહન જઈએ તો સોલ્યુશન થાય એનું. મારા પાહન કે નમૂનો આવો આવતો અને આવે એવો આવે એવો
નહીં બાપ, એના માટે બાપ મુક્ત થવું હોય, આ જંજારમાંથી છૂટવું હોય તો સત્પુરુષોનો શંકર 80 વર્ષે તમે જુઓ કેન્સરનો રોગ થયો હોય, હમણાં બાપુએ કીધું આમ બૂમો પાડતો હતો, આમ બૂમો પાડતો હોય એ વખત એમ થાય કે હું ભગવાન સોરતો હારું, પણ એવું એક વખત ડોક્ટર આવી જાય ને એમ કે હું તમને 3 મહિનામાં જ હજીવન કરી દઉં, અરે આમ હાજો કરી નાખું, બોલો મરવું છે કે હાજો થવું છે? તો 80 વર્ષે 85 વર્ષે હું ક્યાંય રહ્યા? ઓહો કે બાપજી હાજા કરતા હોય તો હારામ હારું, હમણાં શિયાન એવા લેવાના છે તેટલું જોવાઈ જાય કે હાજા થવું છે પણ રિટાયર થવું નહીં, એક્સટેન્શન ઓર્ડરો હજી તો લેવાશે, એક્સટેન્શન વધારાના હજી થાક્યા નહીં, અને નહીં થાકતા એનું કારણ કે આ બધું કરતા કરતા વિષય બની ગયો છે, આસક્તિ થઈ ગઈ છે એટલી કે હું નવરું ફાવે એવું નથી. આ ભક્તિ તો ઠરવાની છે ભાઈ, પણ ઠરતો અને ફાવે એવું કોણ તો કોક ના કોક કડાકૂટો જોઈએ ને, તાના હકનું રહે એવું નથી બાપ. અને મહાપુરુષોની સંતોની વાત એ તો ઠરી જવાની છે ભાઈ, હો બીજા કોઈ ઉપાધિના પોટલા લઈને ફરવાની વાત નથી. કે નામ રૂપ ગુણ તત્વો લાગે નહીં, કોણ છે પારક કરવા વાળા, उसका ધ્યાન तुम कैसे धरत हो, रूप रंग नहीं छाया. જેને નામ રૂપ અને ગુણ લાગે એવું, એ તો આ કોથરાનું પેકિંગ છે. તમે વસ્તુ બજારમાંથી લાવો ને તો પેકિંગ ને લેબલ ને આ બધું તો પેકિંગ પેકેટ ઉપર હોય, માલ ઉપર હોય. ખોડ ઉપર કોઈ દારો ખોડ લખેલું છે? ખોડ ઉપર ખોડ ના લખેલું હોય. તેલ ઉપર તેલ લખેલું છે, ડબ્બા ઉપર તેલ લખ્યું હોય, પણ તેલ ઉપર તેલ લખેલું હોય નહીં. એના ઉપર એક શબ્દ લાગે નહીં. એ તો અડોન ખો એટલે ખબર પર તેલ સક ઘી છે ભાઈ, એના ઉપર કોઈ શબ્દો આવી એવા નથી. એ મહાપુરુષો કે ભાઈ આ બધો લેબલ, આ બધો પેકિંગ ઉપર બધો લેબલ વાગેલો છે. વાસ્તવમાં તમારા ઉપર એકે લેબલ લાગે એવું કોરા કટ કેવા કોરા કટ, પણ તો એ પાછા આઈ નો એકન સિક્કા માર્યા છે. ફલાણો ભાઈ, મગનભાઈ, રમણભાઈ, પટેલ, દરબાર, કોણિયા, બોમણ, પ્રજાપતિ, તમે જુઓ તો હરિજન, આ બધા સિક્કા માર્યા. શું માર્યા છે? સિક્કા. પણ જો સુધી આ પેકિંગ નહીં ફાટે ને ભાઈ, ત્યાં સુધી અસલ માલ હાથમાં આવે એવો. ડબ્બા ગમે તેટલા હારા દેખાતા હોય, પણ તેલ કાઢવું છે તો તોરવા તો કરકરતી નોટ્યો હોય, પણ મજા લેવી છે તો કાઢવી તો પછી બાકી હાસવી છે અને મજા લેવી છે કોઈ દારો રહે એવી નથી. રહ પીવો છે રીનો તો મોય સોડ્યો કાઢવો તો પછી છૂટકો નથી બાપ. એ મહાપુરુષો કી ભાઈ આ વાતનું પોમવી છે, આ સ્વરૂપનું પોમવું છે બાપ. તો મહાપુરુષો કે ઉપરનો કોથરાનો લેબલ બધો વેગળો કરવો પડશે. જે આ લેબલ લઈને બેઠા છે એ કોઈ દારો ભક્તિને પોમી એવા નથી. હજી તો શૌકારીમાંથી હાથ નહીં કાઢ્યા, હું ભક્તો કરો ભલા આદમી તાને. હજી તો નાત જાતનો ઠૂઠો નર છે. ઓવા અને રે આત્મા એક છે, આત્મા એક છે, એમ એક થઈ જતો હે તાન. બીજા તો બીજું દેખાય છે, ઈકણ આત્મા દેખાતો નથી. આવી જો હુંદી ભ્રાંતિઓ છે ને ભાઈ, ત્યાં હુંદી ભક્તિ હજી ઘણી શેટી છે. અને જો ભેદ ભ્રાંતિ અને ભય છે ત્યાં ભક્તિ નથી બાપ. સદગુરુ મહાપુરુષો મળે તો ભેદ ભ્રાંતિ નો ભય બધો નેકરી જાય. ગુરુ સંત અને સદગુરુ આ ત્રણમાં આસમાન જમીન નો ફેર છે ભાઈ. ગુરુ એટલે કંઠી બોધ, મોથા હાથ મેલ, કોનમાં ફૂંકો માર, મંત્ર આલ, કુળ ગુરુ હોય, નાત ગુરુ હોય. આ બધા ગુરુઓ કે હોય ધર્મથી ટુકડા રજો, પાપથી છેટા રજો, સાધુ સંતો આવું તો જમાડજો, અને અમે જેટલી વખત આવીએ એટલી વખત દક્ષિણા. આ ગુરુઆ કે હોય. ગુરુઆ તો ઘર ઘર ફિરે, બોધ મારા લ્યો, કોઈ ડૂબન કોઈ મરો, પણ ડોધા મારા ભરો. ઘેર બેઠા બેઠા માલ વેચવા આવ, એ માલ કેવો હોય? એટલે હીરા વાળા લારીઓ લઈને આયા ડાયા ભાઈ, હોના વાળા લારીઓ લઈને વેચવા આયા ગામમાં. તાર આ બધી લારીઓ જેવી આઈટમો આવશે, મમરા ને પૌવા, પ્લાસ્ટિક ને
આ બધી પરચુરણ આઈટમો આ લારીઓમાં ફીડીઓમાં આવું ભાઈ પેલી અસલ આઈટમોમાં તો આપણે તો એમાં ઘેર આઈ એના બોધ હાલ હે એ બધી આઈટમે જેવી તાને અને માલ કેવો એ બધો બહુ ધ્યાન કરવાની જરૂર છે. તો આ ગુરુની હદ કહેવાય. ગુરુ હદ છે. ગુરુ એ બંધનમાં રાખે. ગુરુ કોકના કોક પકડાવ કે આ કરજો, ઓમ કરજો, માળા કરજો, જપ કરજો. અને સદગુરુ તો જપ ના કરતા પણ જપી જજો. સદગુરુ શું કે જપ ના કરતા પણ જપી જજો. સાધના ના કરતા પણ આ યોગને સાધી લેજો. જાગજો, ભાગતા નહીં. વેહ ના બદલતા તમારી વૃત્તિઓને બદલી નાખજો. વેહ બદલવાની જરૂર. આ સદગુરુ મળે તો ખબર પડે. નકર જો પેલા આવી ગયા તો અવળું રિવર્સ ગાડી આપી ઊંધી જાય ભાઈ. તો એ ગુરુની હદ છે. સંત એ સત્ય વસ્તુને જાણા ખરો, પામા ખરો, પણ બીજાને પમાઈ શકે